افسانه مورچه‌یک. بود نبود دو مورچه‌یک بود، هر دویش هم یک خیل، دو قطره آب برین. نامی یک داشت کالونک و نامی دیگرش майдаяк. کالونک بسیار با عقل و وزنین بود. وی پدرش بر این مویلبچه‌هایش را آهسته با سولت می جنباند. پدرش بر این یکتا سروسیمه نشده قدم می ماند. کم گپ می زد. همیشه به خانه یا پوچاقی دانک یا مغز یا دانه برنج را کشاله کرده می آورد. اما майдаяк این خیل نبود. وی بسیار شوخ بود. از خانه گریخته جایهای دور می رفت. با مورچه‌یکانی دیگر زن و زنی و چسب و چسبی می کرد. گوشتین می گرفت. به خانه بسیار وقت با دستی خالی می آمد. یک روز کالونک و майдаяк از خانه‌شان بیرون برآمدند. هوا گرم و آفتاب بلند بود. در این گونه روزها کاری مورچه‌ها اوج می‌گیرد. آنها تمام بهار و تابستان و تیر ماه خوراک جمع می‌کنند تا که در زمستان گرسنه نمانند. майдаяк از قفای کالونک رفته ایستاده خیال می‌کرد که چطور چشم اکاش رو خطا کند و گریزد. وی با همین خیال در پس سنگ پنهان شد. اما کالونک زود او را یافته از گردنش سختک پوچیده گفت: باز گریختنی هستی گردن خفس؟ نه، جواب گفت майдаяк پسی گردنش رو خوریده. به نظرم در نزد سنگ گندم بودگی بری نمود. هوشیار باش فریبگر. گویان майдаяк رو آگاه کرد کالونک: این دفعه گریزی تا مردنت داشته میزنم. خوب توبه کردم، گفت майдаяк، دیگر نمیگریزم. اما خودش باز در فکری گریختن بود. در این وقت از پیش یک مورچه پیر برآمد. این مورچه پدری کالونک و майдаяк بود. وی یک دانه کلان برنج را کشاله کرده می آورد. ها، کجا می روید؟ پرسید او. به شکار برآمدیم دادا، جواب گفت کالونک. لیکن майдаякتان گریختنی؟ ها تو سرسخچه، گفت مورچه پیر و майдаяк را آهسته پوچیده ماند. دیگر نگریز وگرنه مادرت تنبیهت را می دهد. خوب نمیگریزم. باز پسی گردنش را خاریده وعده داد майдаяк. مورچه پیر به کالونک نگاه کرده گفت: راست با همین راه من آمدگی رفتن گیرید. در آنجا زن برنج تازه کرده نشسته است. گرد و پیشش پر از برنج با مزه. تا بگاه انبارچه‌مان را خیلی پر کرده میگیریم. شتاب کنید، تیزتر قدمانید. خوب دادا، جواب داد کالونک با آدابانه. مورچه‌یکان باز بر راه در آمدند. بعد از خیلی راه گشتن پرسیده کانی برنج با مزه را یافتند. زنی نشسته برنج تازه می کرد. از طبق وی دانه های کلان و خردی برنج باران بر این می ریخت. تو انا این خردککش را گیر، من انا این کلانترکش را، گفت کالونک به майдаяк. майдаяк
гап назада биринҷдонаро газида кашола кард. аз афти кор имрӯз бозӣ накарда мемонам, мегуфт ӯ дар дилаш. аммо дар нисфи роҳ дид ки калонак бо донаи биринҷ овора шуда ба ӯ нигоҳ намекунад, ӯро аз хотир фаромӯш кардааст. майдаяк дарҳол борашро партофту ба тарафе гурехта рафт. вай хеле давида аз роҳаш боз истод ва ба ақибаш нигоҳ кард. дид ки калонак наменамояд. ана акнун бозӣ кардан мумкин, гуфт ӯ. ногоҳ майдаяк ҷураш пурхурро дида монд. пурхур рӯзе як амборча чормағзро паққос хӯрда буд. аз ҳамон вақт номаш пурхур шуда буд. эй пурхур, гӯён фарёд зад майдаяк. гӯштин мегирӣ? вақтам нест, гуфт пурхур дар ҷавоб. барои чормағз меравам. дар он ҷо духтараке чормағз шикаста нишастааст. тарсидӣ тарсончак? ҳой майдак, дониста гап зан, гуфт бо қаҳр пурхур. чунон дошта занам ки то соли дигар аз ёдат набарояд, илова намуд пурхур. биё набошад гӯштин гирем, канике киро бардошта мезанад. гӯё боз ба қитиқи пурхур расид майдаяк. вақтам нест, набошад чунон боб кунам ки, гуфт пурхур. фақат занам ки мегӯиву худат метарсӣ, гуфт майдаяк. ман метарсам, гуфт пурхур чашмонашро аллобуло карда. биё набошад, чунон бардошта занам ки худат барракалло гӯӣ, илова намуд пурхур. бинем, гуфт майдаяк аз миёни пурхур гирифта. аммо пурхур ногоҳ исто гӯён дастони майдаякро аз миёнаш кушода партофт. агар ман туро афтонам, ба ман чӣ медиҳӣ? гуфт ӯ. чӣ медиҳам? ту маро аввал афтон, баъд гап зан, гӯён ҷавоб гардонд майдаяк. не, розӣ нашуда гуфт пурхур. ту афтонӣ, ман ба ту ҷои чормағзро нишон медиҳам. ту чӣ? хайр, ман ҷои биринҷро нишон медиҳам. гӯён ба шарти ӯ розӣ шуд майдаяк. мурчаякон аз миёни якдигар гирифтанд. майдаяк зур мезад ки пурхурро афтонад. пурхур бошад зур мезад ки майдаякро афтонад. мурчаякон ҳай зур мезаданд. чангу ғубори кӯча ба осмон дакка зад. ҳа зур зада фарёд мекашид майдаяк. ҳа зур зада дод мегуфт пурхур. дар охир майдаяк зур баромаду пурхурро афтонд. акнун ҷои чормағзро нишон медиҳӣ? гӯён талаб кард майдаяк. не, нишон дода наметавонам, гуфт дар ҷавоб пурхур. агар ман ба ту ҷои чормағзро нишон диҳам, падарам маро мекушад. майдаяк пурхурро тарсонда гуфт. набошад, боз ба хок ғелонда мезанам. хайр, ночор розӣ шуд пурхур. биё рафтем. пурхур майдаякро ба ҷои чормағз овард. он ҷо чормағз чунон бисёр будааст ки майдаяк аз чормағз каме хӯрда дид. ҳай, аҷаб чормағзи бомаза! кадомашро мегирӣ? пурсид пурхур. асама калонашро, ҷавоб дод майдаяк ва чормағзпораеро ки аз худаш 10 баробар калон буд ҷудо карда гирифт. хайр, зудтар аз ин ҷо нест шав,
نباشد هر دویمان هم به بلا میمانیم. گویان پرخور چارمغزپاره خردککی را کشاله کرده رفت. میدک هم از یک کنج چارمغزپاره کشیده به راه درآمد. چارمغزپاره کلان بسیار وزنین بود. میدک به آب و عرق غوطید. به دست و پایش درد درآمد، اما وی مردیگری را از دست نداده چارمغزپاره را به سوی خانه‌شان می‌کشید. خیلی راه گشت. انا از دور خانه‌شان هم نمودار شد. میدک کمی دم گرفت و باز چارمغزپاره را گزیده پیش کشید، اما نتوانست. وی خیلی مانده شده از مدار رفته بود. میدک در قهر شد و چارمغزپاره را از بالاترش گزیده کشید. ناگاه چارمغزپاره در بالای خودی میدک غیلید و او را به زمین پخش کرد. تمام استخوان‌های بدن میدک شرقاس زده رفت. وای وای داد زد میدک. وای مردم. میدک از تکی چارمغزپاره برآمدنی شده خوب زور زد، اما زورش نرسید. برعکس چارمغز او را باز سخت‌تر به زمین زیر کرد. یاری دید! گویان فریاد کشید میدک و پیش چشمانش تاریک شده از هوش رفت. میدک چشمش را گشاده خودش را در خانه‌شان دید. در گرد او پدرش، مادرش، کلانک، پرخور، بابای و مادر کلانش، خاله و خاله بچه و عمه و عمه بچه هایش جمع شده بودند. به هوش آمد. خطاب کرد مادری میدک از شادی. ها تو سرخسخچه، گفت در بالای سری او خم شده پدرش. قریب مرده بودیه؟ خیرت، من فریادت را شنیده به یاری دویدم. زوری بیهوده میان می شکند. گویان به گپ همراه شد بابای میدک. تو باید آمده به ما جای چارمغز رو خبر میدادی. همه همان یک جای شده چارمغزهای از این کلانتر را هم کشانیده می آوردیم، اما تو باشی به چارمغزی از خودت 10 برابر کلان چسبیده قریب مرده بودی. کارت را دانسته کنی نمی شد. اکنون من بعد از کلانک دور نشو، فهمیدی؟ دیگر نمی کنم گوی، گفت مادری میدک. میدک گپهای بابایش را نقص فهمیده بود. از کردهش خودش هم پشیمان بود، اما به اقرار شدن گردنش یاری نمی داد. شرم می داشت. وی بر دروغ ای وای دستکم گویان رویش را به طرفی دیوار گرداند. انا همینجا افسانه مورچه‌یک به پایان می رسد. اگر افسانه پسند شما شده باشد، علامتی بسیار خوب را پخش نمایید و شاد و خرم باشید.